वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह प्रवान होवे। अज का प्रोग्राम सरदार रविंदर सिंह जी आडियो टच कंपनी वालों पेश किया जा रहा है। पेश कर रहे हैं पंजाब का प्रसिद्ध ढाडी जत्था गोल्ड मैडलिस्ट सरदार मेजर सिंह जी महिदीपुर तहसील खेमकरन जिला अमृतसर पंजाब पंथ के प्रसिद्ध गायक ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी पप्पू सरंगी मास्टर, ज्ञानी जसवंत सिंह जी हसमुख लेखक अते हीरो ढाडी ज्ञानी गुरशिंदर सिंह जी सतारा। आओ सुनिए प्यार दे नाल गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के महान चोजां विचों उन्हां दी जीवन गाथा ढाड ते सुरंगी दे नाल आप जी की सेवा विच एहो हाजिर है। शक्ति दे विच मिला दित्ती और एक तरह जवानियां आ गया जो ढाडियां मार सड़ा दित्ती चंगा कहने गारे ते चोटी दिल्ली तक सरकार वाला दित्ती।
जोर दे के सुनिए कि अमृतसर सिफती दा घर, गुरबाणी दा कथन है, डिठे सभे थाव नहीं तुझ जेहा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए पर मेरा। सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास जी के घर 3 साहिबजादे होए। सब तो वड्डा पृथ्वी चंद, उस तो छोटा महादेव ते सारे तो छोटा श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी संसार विच आए। वड्डा भरा पृथ्वी चंद अपने पिता जी दे नाल बहुत ईर्खा करदा सी। सतगुरु जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने वास्ते अर्जन देव नूं गद्दी देनी चाही। संगतां च बिठा के पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव नूं गुरता गद्दी दे दित्ती। सिख जगत ने जदों अपने 5वें सतगुरु होण दा ऐलान सुनिया, वाहोदाई हिंदुस्तान विचों चंगियां चंगियां चीजां, कीमती वस्त्र, कीमती जेवर लैके संसार भर दे लोग श्री अमृतसर साहिब पुजे। बड़ा सोहना ते सुहावना समा सी। खुशियों च बैठे हुए सत्कारयोग माता गंगा जी आई हुए संगत दी ये सारी समगरी नूं प्रवान कीता है। संगत वालों हाथ जोड़ के विनती की गई, गरीब नवाज पातशाह आ संगतां दी भेटां विचों जो वस्त्र लिआंदे ने ये सत्कारयोग माता जी नूं पनाहे जान। सगों ने हुक्म किया, वाहिगुरू दा भाणा मनण वाले गंगा जी संगतां दी बेनती नूं प्रवान करो। इन्हां दे वस्त्र कल पहन के दरबार सभा विच आके बैठना। माता गंगा जी ने स्नान किया है, वस्त्र पहने ने और हाथ विच जेवर पाए ने। बड़ा खुशियां दा चंगा समा सी। सत्कारयोग माता अपने महलों उत्ते टहल रहे सन। चार सवेरे खुशियां ही खुशियां सन। इन्हां दी नजर इन्हां दी जठानी कर्मों उत्ते पई। जदों कर्मों ने तक्या गंगा वाले सिर तो लैके पैरों तक सड़ बल के कोरे हो गई है। उसके सिर का सुहाग पृथ्वी चंद सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज का वड्डा साहिबजादा अपने घर विच आया है। फड़ के बाहों तो अपने सिर के सुहाग नूं जरा झंझोड़ के कर्मों ने अपने पति के पास गिले दी गल्लां जिस ढंग नाल कीतियां उसकी दास्तान पंथ प्रसिद्ध ढाडी जथा भाई मेजर सिंह महिदीपुर है यह मेरे कल है।
ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਔਂਤਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤਰਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰਕ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਫੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੁਖਿਆਰ ਦਾ ਦਿਲ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਲ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਿਲ, ਕਦੇ ਢਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸਾਰਦਾ ਦਿਲ। ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰੇ ਭੰਗ ਦੇ ਜੋਬਨ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 16 ਸਿੰਗਾਰ ਹਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਜੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਡਾਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪੋਤੀ ਵਿਕਦੇ ਮਾਏ ਪੋਤੀ ਵਿਕਦੇ ਲੱਖੀ ਨਾ ਹੁਡਾਰੀ ਵਖਰੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਥਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਣੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਹੰਝੂ ਅੱਜ ਦਿਲਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਮਾਂ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਠਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਲਾਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਧਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ? ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਰਾਤ ਲੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਟਹਿਲੂਆਂ ਲੈ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੀੜਸਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਧੂੜ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਪਕਵਾਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਦੀਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕਣ ਲਾਖੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਠਾਣੀ ਕਲਜੜੇ ਪਾਵਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਸਨ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਕੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਾਪੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਨਾ ਆਵਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੌਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਾ ਫਰਮਾਵਦੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘਾ ਦਰਦ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕੂੰਜਦੇ ਬਾਗ ਕਰ ਲਾਵਦੇ ਨੇ।
ਪੈਂਦਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਬਾਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਜੂੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਜੂੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਡਾਢੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਖਿਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁੜ ਗੰਢਾ ਤੇ ਅਚਾਰ ਲਿਆ ਔਰ 12 ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੋਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੰਢਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ।
भजन सुन के बाबा साहब दे चढ़ गए माता नू हो कलमा वाले प्रोग्राम ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਡੀਓ ਟੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।